اللہ قرآن میں فرماتا ہے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور اے مسلمانوں تم ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ ایک پتھر ہے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس پتھر پر کھڑے ہو کر کعبے کی آپ نے تعمیر فرمائی، اور سبحان اللہ یہ کمال کا پتھر ہے۔ اب دیکھیے آج شکارپور کے اس فیضان مدینہ میں ہم بیٹھے ہیں، اس کی چھت جب بنی ہوگی کسی انسان کا ہاتھ تو نہیں پہنچا ہوگا نا، کوئی نہ کوئی لفٹ لگائی گئی ہوگی، اس کے بعد وہ شٹرنگ لگاتے ہیں، مزدور اوپر چڑھتے ہیں اور چڑھ کر کام کرتے ہیں، اگلا فلور ہو تو ایک اور لفٹ لگائی جاتی ہے، جتنا قد ہوتا ہے وہاں تک بندے کا ہاتھ پہنچتا ہے، اس کے اوپر کے لیے کسی لفٹر کی ضرورت پڑتی ہے۔ سبحان اللہ 5000 سال سے پرانی بات ہے جب حضرت ابراہیم کعبے کی تعمیر کر رہے تھے۔ بتاؤ نا حضرت ابراہیم نے یہ قد سے اوپر پتھر کیسے رکھے ہوں گے؟ سبحان اللہ تفاسیر میں یہ ملتا ہے کہ جس پتھر پر حضرت ابراہیم کھڑے ہو کر کعبے کی تعمیر کر رہے تھے، حضرت اسماعیل پتھر پکڑاتے جاتے، حضرت ابراہیم پتھر رکھتے جاتے، اور جب یہ دیوار اونچی ہو جاتی مقام ابراہیم بھی اونچا ہوتا چلا جاتا۔ مقام ابراہیم جو پتھر ہے وہ لفٹ کا کام کرتا تھا، وہ اونچا ہو جاتا، آپ اوپر پتھر رکھتے، جب نیچے پتھر رکھنا ہوتا وہ پتھر نیچے آ جاتا۔ سبحان اللہ یہ کیسا معجزہ ہے۔ بلکہ سنو 5000 سال کے بعد بھی آج بھی اپنی آنکھوں سے جب آپ مقام ابراہیم کا دیدار کرتے ہیں نا تو حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان آج بھی نظر آتے ہیں۔ اللہ نے اس تبرک کو کیسے باقی رکھا ہے، اس کی حفاظت کا کیسے انتظام کیا ہے۔ جناب 400-500 سال 700-800 سال میں عمارت تباہ ہو جاتی ہے، عمارت مخدوش ہو جاتی ہے، گرنے کے قریب ہو جاتی ہے، یہ پتھر 5000 سال سے زیادہ اس میدان میں گویا پڑا ہوا ہے، اس میدان میں جلوہ فرما ہے۔ اس پتھر پر اب جا کر یہ جو مقام ابراہیم کے اوپر آپ دیکھتے ہیں نا، ایک بہت خوبصورت سا گولڈن کلر کا ایک کیس بنا دیا گیا ہے، ایک اس کو حفاظت کر دی گئی ہے اس کی۔ یہ پہلے ایسا نہیں تھا، یہ 200-400 سال پہلے ہوا ہوگا۔ ہزاروں سال سے کھلے میدان میں یہ پتھر موجود ہے، ہزاروں بارشیں گزری، ہزاروں آندھیاں گزری، موسم آگے پیچھے ہوئے، مگر اس پتھر پر آج بھی حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان موجود ہیں۔ یہ کیسا معجزہ ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اب ذرا آگے چلیے، اب ذرا بتائیے، قرآن کہتا ہے اس مبارک پتھر کو مصلی بنایا جائے، مصلی بنانے کا حکم دیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ کعبے کے سامنے ایسی جگہ کھڑے ہو کر نماز پڑھو کہ مقام ابراہیم تمہارے اور کعبے کے درمیان میں آئے، یعنی جب طواف کے بعد جو نوافل پڑھے جاتے ہیں، جو جس کو واجب الطواف کہا جاتا ہے، وہ اس جگہ کھڑے ہو کر پڑھنا مستحب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص فرماتے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، خیر المسجد خلف المقام وعن یمین الامام، یعنی پوری زمین میں سجدہ کرنے کے لیے 2 جگہ بہترین ہیں، نمبر 1 مقام ابراہیم کے پیچھے، اور نمبر 2 ہم جب بھی نماز جماعت سے پڑھیں تو امام صاحب کی سیدھی جانب۔ سبحان اللہ یہ بھی پتا چلا کہ جب جب جماعت میں نماز پڑھنے کا موقع ملے، اللہ کرے با جماعت نماز ہم پڑھنے والے بن جائیں، پھر پہلی صف پہ جا کر نماز ادا کیا کریں، اور کوشش کریں پہلی صف میں جو مؤذن صاحب کے ساتھ پہ رائٹ سائڈ کی جو جگہ ہے اللہ کرے وہ مل جائے، فرمائے یہ بہترین جگہ ہے۔ تو سبحان اللہ مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھنا ہے۔ اب ایک اور ذرا تھوڑا سا باریک سا مسئلہ سمجھ لو، انشاءاللہ عشق رسول میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ اب ذرا سمجھیے گا مقام ابراہیم کیا ہے؟ ایک پتھر ہے، ہاں یہ جنتی پتھر ہے، بڑا مقدس پتھر ہے، لیکن عین نماز میں اس پتھر کی تعظیم کرنے یعنی اسے مصلی بنانے کا حکم دیا۔ اب سوچنے کی بات ہے، علماء بیٹھے ہیں کہ حالت نماز میں ایک پتھر کی تعظیم کرنے سے نماز میں کوئی نقص نہیں آتا ہے، نماز میں کوئی کمی نہیں آتی ہے، نماز ٹوٹتی نہیں ہے بلکہ نماز مکمل رہتی ہے۔ بلکہ تو بھلا خود انبیاء کرام علیہ السلام بلکہ نبیوں کے امام جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اگر کسی کو نماز میں خیال آ جائے تو اس کی نماز میں کیسے خلل واقع ہوگا، اس کی نماز میں کیا کمی آ جائے گی۔ سبحان اللہ سچ یہی ہے کہ حالت نماز میں نبی کی تعظیم کا خیال آنے سے نماز ٹوٹتی نہیں بلکہ کامل و اکمل ہو جاتی ہے۔ کسی عاشق نے کیا خوب کہا، کیا کیا کرم کیا تیری یاد نے، مجھے آ جگایا نماز
नमाज में, क्या करम किया तेरी याद ने, मुझे आ जगाया मेरी नमाज में, मेरे वो भी सजदे अदा हुए जो कज़ा हुए थे नमाज में। अल्लाह अकबर। यानी नबी पाक की याद अगर नमाज में आ जाती है तो गफलत की नींद उड़ जाती है। और सुभान अल्लाह, नमाज का तोहफा भी तो नबी पाक ने ही हमें दिया है, नमाज की तालीम भी नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हमें दी है। तो सुभान अल्लाह, ये है जनाब तबरुकात की हैसियत और तबरुकात की बरकत। अल्लाह से दुआ करते हैं रब्बे करीम हमें मक्का पाक की हाजिरी अता फरमाए, हज की शहादत नसीब फरमाए, मकाम इब्राहिम का दीदार नसीब फरमाए और मकाम इब्राहिम के पास नमाज अदा करना भी नसीब फरमाए। हाँ, एक मसला बता देता हूं, जब जब ये फजीलत सुनते हैं ना तो हमारे कुछ हाजी साहिबान समझते हैं, चाहे वो उम्रे पर जाएं या हज पे जाएं, कि जनाब आप तो बिल्कुल मकाम इब्राहिम के पीछे नमाज पढ़ेंगे तो नमाज होगी, वरना नमाज ही नहीं होगी। तो अब उसके लिए वो जनाब तवाफ रोक कर 4-5 बंदे हाथ बांध लेते हैं कि नहीं भाई इधर ही नमाज पढ़नी है। अब उस पर हजारों लोग गुजर रहे होते हैं और अब माशाल्लाह तवाफ में तादाद भी ज्यादा होती है। तो अगर मकाम इब्राहिम पर आपको जगह ना मिले तो हरम पाक में जहां भी जगह मिले आप वहां पर वाजिब तवाफ जो है, जो नमाज के नवाफिल हैं तवाफ के, वो अदा कर सकते हैं। वो कहीं भी अदा कर लें, मकाम इब्राहिम पर जाकर अदा करना जरूरी नहीं है। बहरहाल मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हजरत इब्राहिम का जिक्र खैर हो रहा है। एक मरतबा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम समुद्र के किनारे से गुजर रहे थे। आप सुभान अल्लाह, आप अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक लाश पड़ी हुई है। हालत यह है कि समुद्र की मछलियां भी उससे नोच रही हैं और परिंदे भी उसका गोश्त खा रहे हैं। ये देखकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बड़ी हैरत हुई। वैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ईमान और यकीन कितना पुख्ता था, इस पर तो कोई कलाम नहीं हो सकता। आप जैसा कामिल ईमान वाला कौन हो सकता है। ये तो सिर्फ एक हैरानी थी कि ये लाश जब कई सारे टुकड़ों में बट गई है, इसका कुछ गोश्त मछलियों के पेट में चला गया है, कुछ परिंदों के पेट में चला गया है, कुछ पानी में लग लग कर गल गया है, एक लाश के इतने सारे टुकड़े बट गए हैं, कयामत आने में अभी सदियां बाकी हैं। हैरत की बात यह कि अल्लाह कैसे कयामत के दिन मुर्दों को जिंदा करेगा और ये सारा गोश्त जो इसके जिस्म पर वापस आ जाएगा। तो सुभान अल्लाह, आपने रब्बे करीम की बारगाह में सवाल किया, रब्बी अरिनी कैफ तुह्यिल मौता, ऐ मेरे रब तू मुझे दिखा दे कि तू मुर्दों को किस तरह जिंदा फरमाएगा। अल्लाह अकबर। अब आपका ईमान तो मजबूत है मगर आंखों से देखना चाहते हैं। इस पर कोई एतराज कर सकता था कि शायद हजरत इब्राहिम को कोई शक था, लिहाजा अल्लाह पाक ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जबानी ही जवाब दिलवाया। इरशाद हुआ, अवलम तुमिन, क्या तुझे यकीन नहीं। हजरत इब्राहिम ने अर्ज किया, बला वलाकिन लियत्मइन्न कल्बी, यकीन क्यों नहीं मगर ये चाहता हूं कि मेरे दिल को करार आ जाए, अपनी आंखों से देखना चाहता हूं मौला तेरी कुदरत कैसी है। सुभान अल्लाह, मैं देखना चाहता हूं, मुझे इल्मुल यकीन हासिल है, मुझे ऐनुल यकीन यानी आंखों से देखकर मजीद पक्का यकीन हासिल करना चाहता हूं। सुभान अल्लाह, रब्बे करीम ने क्या हुक्म दिया, रब्बे करीम ने यह ख्वाहिश कैसे पूरी फरमाई। फरमाया, इब्राहिम 4 परिंदों को लो, उन चारों परिंदों को अपने साथ कुछ हिला भी लो, अब इन चारों परिंदों को ज़िबाह करो और उन सबका कीमा बनाकर चारों को एक दूसरे के साथ मिला लो और इन चारों टुकड़ों को मुख्तलिफ जगहों पर रखकर उन्हें पुकारो, अल्लाहु अकबर। हजरत इब्राहिम ने क्या किया, 4 परिंदे लिए, एक मोर लिया, एक मुर्ग, एक कबूतर और एक गिद्ध, एक रिवायत में कौवा, ये 4 परिंदे लिए, इनको जनाब ज़िबाह किया गया। इन चारों के सर हजरत इब्राहिम ने अपने पास रख लिए और इनका कीमा बनाया। कीमा बनाकर 4 पहाड़ों पर अलग अलग रख दिया। कितना मिक्सचर हो चुका है। और अब हजरत इब्राहिम पुकारते हैं, ए कबूतर, ए मोर, या अय्यतुहल हमामा, या अय्युहद दीक। आपने अपनी आंखों से देखा कि वो कीमे के अज्जा उड़ने लगे और सारे परिंदे दोबारा बन गए। सर नहीं है मगर दौड़ते हुए आए और हजरत इब्राहिम के पास जो सर रखे हुए थे, अपने अपने सर को गोया अपने सर में लगाया, अपनी गर्दन में लगाया और वो दाना चुगने लगे, फिर से जिंदा हो गए। अल्लाह अकबर। अल्लाह करीम ने हजरत इब्राहिम के सामने अपनी कुदरत का क्या शानदार नजारा दिखाया। ये वाकया कुरान में मौजूद है मगर सुभान अल्लाह, इस वाकये से हमें बहुत सारी बातें सीखने को मिलती हैं। पहली बात तो ये सीखने को मिली है कि मेरे रब की कुदरत कैसी है। मेरा रब जो चाहे वो करने पर कादिर है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। और दूसरी बात कि हजरत इब्राहिम ने परिंदों को पुकारा है। कुरान कहता है, ए इब्राहिम इन परिंदों को पुकारो, और आपने पुकारा, या अय्युहद्दी, या अय्यतुहल हमामा, ए कबूतर, ए गिद्ध, ए मोर, चारों परिंदों को पुकारा। सवाल यह है, परिंदे तो मर चुके थे, बल्कि उनका तो कीमा भी बन चुका था, तो कीमा बने हुए मरे हुए परिंदों को पुकारना जायज या कहकर पुकारना जायज? तो अगर आज कोई इश्क रसूल में डूबकर या रसूल अल्लाह कहे है तो
تو اس کو تو کوئی پرابلم نہیں کسی کو ہونی چاہیے ہیں. اللہ کے نبی پکار رہے, قرآن میں رب فرما رہا ہے پکارو. اگر کوئی صحابی رسول کو پکارتا ہے یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر تو کوئی حرج نہیں ہے. غوث پاک کو پکارے, داتا حضور کو پکارے, حضرت امام حسن امام حسین کو پکارے. نبی اللہ جو ہوتے ہیں وہ حیات ہوتے ہیں, اپنی قبروں میں رزق پاتے ہیں. یہ تو حدیث پاک میں موجود ہے. تو اگر کوئی آج یا رسول اللہ کہے تو اس میں کوئی حرج نہیں, بلکہ چلے ایک اور بڑا آسان طریقے سے سمجھا دیتا ہوں. یہ تو میں نے قرآن کی بات کی ہے. حدیث پاک تقریباً سبھی لوگوں کو یہ دعا یاد ہوگی جب ہم قبرستان جاتے ہیں. مشکات شریف کی حدیث میں بھی یہ دعا موجود ہے اور کئی سارے لوگوں کو یاد ہوگی. قبرستان کی دعا یاد ہے نا, السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر. کیا خوبصورت دعا ہے. بلکہ اس دعا میں ایک میسج بھی بڑا پیارا ہے. اللہ کرے قبرستان جائیں تو یہ دعا کا میسج بھی تو سمجھیں. معنی کیا بنتا ہے اس دعا کا؟ السلام علیکم یا اہل القبور, اے قبر والو تم پر سلام ہو. یغفر اللہ لنا ولکم, اللہ تمہاری اور ہماری مغفرت فرمائے. وانتم سلفنا, تم پہلے چلے گئے. ونحن بالاثر, ہمیں پیچھے آنا ہے. کاش قبرستان جا کر یہ بات سمجھ آ جائے کہ یہ پہلے چلے گئے ہیں, ہماری باری آنے والی ہے. مجھے بھی اسی قبر میں جانا ہے, میرا بھی سب کچھ پیچھے رہ جائے گا. میں دنیا کے پیچھے اتنا نہ بھاگوں کہ قبر میں جب جاؤں تو وہاں مار پڑے. کاش اس دعا سے ہم یہ سبق حاصل کریں. اور سبحان اللہ, ایک مسئلہ کیا حل ہو گیا مجھے بتائیے. قبرستان شکارپور میں بھی ہوگا نا, قبرستان میں نیک لوگ بھی دفن ہوئے ہوں گے, گناہگار بھی دفن ہوئے ہوں گے, نمازی بھی گیا ہوگا, بے نمازی بھی گیا ہوگا, عبادت گزار بھی گیا ہوگا, شرابی بھی گیا ہوگا. سارے قبرستان والوں کو جا کر آپ کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا اہل القبور. نیک کی قبر پر بھی یا اہل القبور, گناہگار کی قبر پر بھی یا اہل القبور. مجھے بتاؤ ایک عام مسلمان کو یا اہل القبور کہنے کی اجازت حدیث پاک کے ذریعے ہے. یہ دعا موجود ہے, نبی پاک یہ دعا کہتے ہیں. تو اگر میں داتا حضور کے قدموں میں جا کر کہوں کہ یا داتا حضور, تو اس میں کیا پرابلم ہے جناب؟ یہ تو حدیث پاک سے ثابت ہے. تو اس میں کنفیوز نہ ہوا کریں. امید ہے یہ مسئلہ بھی دور ہو گیا ہوگا. اچھا, یہاں علماء نے ایک بڑی پیاری اور بھی بات سکھائی, صوفیانہ تفسیر کی ہے اس واقعے کی. یہ جو 4 پرندے ہیں نا, کبوتر, مرغ, مور اور گدھ, فرمایا ان چاروں میں ایک بری خصلت ہے. جو مور ہے نا اس کو اپنی خوبصورتی پر بڑا ناز ہے, گھمنڈ, تکبر. جو مرغ ہے اس میں بڑی شہوت ہوتی ہے. فرمایا کبوتر بھی جو ہے اپنی اونچی اڑان پر بہت زیادہ غرور کرتا ہے, اور گدھ جو ہے اس کے اندر بڑی لالچ ہوتی ہے. کیا خوبصورت بات علماء کہتے ہیں, یہ 4 بری عادتیں ہیں. حضرت ابراہیم نے ذبح کیا نا ان 4 پرندوں کو. اگر تم بھی اپنے دل سے ان 4 بری عادتوں کو نکال دو, ان 4 بری خصلتوں کو ذبح کر دو, اس رب کریم نے 4 مرے ہوئے پرندوں کو زندہ کیا تھا, وہ تمہارے مردہ دل کو بھی زندہ فرما دے گا. تمہارے دل میں بھی نور علی نور ہو جائے گا. بس ان بری خصلتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. سبحان اللہ. اب ایک اور بات سیکھنی ہے اس واقعے سے جو آج کے دور میں بڑی امپورٹنٹ ہے. حضرت ابراہیم کا ایمان کتنا مضبوط ہے, پہلے یہ بات سمجھنا. ان کے ایمان کا صدقہ اللہ عطا فرما دے. ایسا ایمان تھا کہ اتنی بڑی آگ میں آپ کو ڈالا جا رہا تھا. آپ کی عمر کتنی تھی اس وقت؟ 18-20 سال. فرشتے آئے تھے آپ کے پاس, اے ابراہیم ہمیں کہیے ہم بارش برسا دیتے ہیں. ہوا کا فرشتہ آیا, اے ابراہیم آپ کہیں تو ہوا چلا کر آگ بجھا دیتے ہیں. آپ نے کہا نہیں, مجھے تم میں سے کسی سے حاجت نہیں. جب بالکل آگ میں پھینکا جانے لگا, حضرت جبرائیل آئے, اے ابراہیم آپ میرے لیے کوئی کام ہو تو بتائیں. آپ نے فرمایا مجھے تمہاری کوئی حاجت نہیں ہے. حضرت جبرائیل کہتے ہیں اے ابراہیم پھر اللہ ہی سے عرض کر دیجئے کہ وہ آپ کو اس آگ سے بچا لے. ایمان کی طاقت دیکھیں, اللہ پر بھروسہ دیکھیں. حضرت ابراہیم کہتے ہیں میرا رب دیکھ رہا ہے, اس نے بچانا ہوگا تو وہ بچا لے گا, وہ جو چاہے میں اس میں راضی ہوں. اللہ اکبر. یہ ایمان تھا. حضرت ابراہیم کے ایمان کی بات کرتے ہو, آپ کے ایمان کا لیول یہ ہے کہ آپ کو حکم ملا اپنی زوجہ کو, اپنے دودھ پیتے بچے کو ایک صحرا میں چھوڑ کر آ جاؤ جہاں پانی بھی نہیں ہے, جہاں آبادی بھی نہیں ہے. آپ اس جگہ پر چھوڑ آئے اور پھر مکہ آباد ہو گیا. آپ کو کہا جاتا ہے اپنے بیٹے کو ذبح کرو, آپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے چل پڑتے ہیں. ارے ایسا ایمان. اللہ اکبر. شاعر مشرق کہتے ہیں نا, اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا. ہاں, پرابلم یہی ہے, ہمارے ایمان میں ہی کمزوری ہو گئی ہے. ایمان مضبوط ہو جائے تو کیا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. آج بھی آگ باغ بن سکتی ہے. آپ غم کی آگ میں ہے نا, پریشانی کی آگ میں ہے, اگر کسی اور مصیبت میں ہے, اپنا ایمان مضبوط کر لو,
अपना अकीदा मजबूत कर लो, अल्लाह पर भरोसा मजबूत कर लो, तुम्हारी गमों की आग जो है वो आज गुलजार बन जाएगी। मगर समझ ये आया कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने ईमान को मजीद मजबूत करना था। सीखने को ये मिला कि हमें भी ये काम करते रहना है कि हमारा ईमान भी मजबूत हो जाए, कहीं ईमान कमजोर ना हो जाए, ईमान की फिक्र करनी है। हदीस पाक में आया एक जमाना आएगा, आदमी सुबह को मोमिन होगा, शाम को काफिर होगा, और शाम को मोमिन होगा तो सुबह काफिर होगा। आजकल तो जनाब तरह तरह के फितरे हैं, ईमान के डाकू घूम रहे हैं। बाज अल्लाह कोई अकीदा खत्मे नबूवत पर अटैक कर रहा है, कोई जनाब हमारे औलिया किराम साहबा किराम के हमारे जो उनसे ताल्लुक है उस पर अटैक कर रहा है, कोई जनाब अंबिया किराम के बारे में माज अल्लाह हमारे दिल से मोहब्बत निकालने की कोशिश कर रहा है। और आज सोशल मीडिया का जमाना है, जिसको देखो सबको सुनने का शौक है। ना करना ऐसा मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जो लोग हमें अंबिया किराम साहबा किराम औलिया किराम से दूर करना चाहते हैं, और आज के दौर में उलमा किराम से दूर करना चाहते हैं, जिन्होंने हमें जोड़ कर रखा है इस दीन के साथ। हमें उन लोगों की बात नहीं सुननी चाहिए, ईमान की हिफाजत की फिक्र कीजिए, क्योंकि यही बात आला हजरत ने आज से 100 साल पहले समझा कर गए। मेरे रजा कहते हैं, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। आंख से काजल साफ चुरा लें या वो चोर बला के हैं। कैसा मुहावरा इस्तेमाल किया, आंख से काजल कौन चुरा सकता है, आंख के अंदर ही काजल होता है ना। कहां बड़े मक्कार चोर हैं, ऐसी चालें लेकर आएंगे, दीन की बात करके तुम्हारा दीन ले जाएंगे, हैं इल्म की बात करके तुम्हें इल्म दीन से दूर कर देंगे, तुम्हें कहेंगे कुरान ही तो सुना रहा हूं, मगर तुम्हें अल्लाह रसूल की मोहब्बत से आरी कर देंगे। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब जागने का दौर है, समझने का दौर है। क्या कहते हैं, आंख से काजल साफ चुरा लें या वो चोर बला के हैं। तेरी गठड़ी ताकी है और तूने नींद निकाली है, अरे तेरा ईमान छीनने आए हैं और तू अब गाफिल हो गया है। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हजरत इब्राहिम का ये वाकया बता रहा है कि ईमान को स्ट्रेंथन करने के लिए, ईमान को मजीद मजबूत करने के लिए हमें सोचना होगा। पहले के दौर में फितने कम थे, मगर ईमान बचाने की लोगों को फिक्र ज्यादा थी। आज के दौर में फितने ज्यादा हैं, ईमान के लुट जाने का जनाब सबब ज्यादा हो गए, मगर लोग ईमान की हिफाजत की फिक्र नहीं करते। आप मुझे एक बात बताएं, अगर हमारे पास कोई कीमती चीज हो, उसकी हिफाजत की कितना सोचते हैं? किसी के पास अगर मिसाल देता हूं, कीमती मोबाइल अभी जेब में होगा, तो हर थोड़ी देर बाद अपने जेब पे हाथ लगाते हैं, यार मोबाइल है कि नहीं है, कहीं चला तो नहीं गया। कोई मोटरसाइकिल कीमती बार खड़ी करके आया होगा या गाड़ी, उसका ध्यान बार बार जाता होगा, यार लॉक सही लगाया था नहीं लगाया था, क्योंकि कीमती है। सोना हो, पैसे हो और ताले के अंदर घर में या बैंक में रखवाते हैं। मुझे बताएं, हम सबके पास सबसे ज्यादा कीमती चीज क्या है? बताइए ना। ईमान से बढ़कर कुछ नहीं है। सारी दुनिया की दौलत किसी के पास हो और ईमान नहीं, तो उससे बड़ा गरीब कोई नहीं है। और मेरे पास कुछ ना हो, ईमान हो, तो मुझसे बड़ा अमीर कोई नहीं है। क्यों? कि जो ईमान सलामत लेकर कब्र में जाएगा ना, है वो हमेशा हमेशा जन्नत में रहेगा इंशाअल्लाह। अगर गुनाहगार भी हुआ, रब नाराज भी हुआ, किसी वजह से उसे जहन्नम में डाला भी गया, तो सजा भुगतने के बाद जब वो जन्नत में जाएगा ना, फिर जन्नत से बाहर कभी नहीं आएगा। कुरान कहता है, हुम फीहा खालिदून, हमेशा हमेशा जन्नत में रहेगा। तो ईमान इतनी बड़ी नेमत है। और जो कुफर पर जिसका खात्मा हुआ, जो ईमान के बगैर दुनिया से गया, अब वो जहन्नम में जाएगा और जहन्नम से कभी भी बाहर नहीं आएगा। हुम फीहा खालिदून। अब सोचो ईमान की कितनी फिक्र करनी चाहिए, मगर या किसी को टेंशन ही नहीं है। अपनी दुआ करवाएंगे, लोग करवाते भी है, दुआ करते भी है, या अल्लाह रोजी में बरकत दे दे, घर की हिफाजत हो, बच्चों की हिफाजत हो, फसल की हिफाजत हो। कभी तो दुआ करो या अल्लाह ईमान की हिफाजत हो, कभी तो दुआ करो या अल्लाह कब्र में ईमान सलामत लेकर जाऊं। यानी ईमान के बारे में सोचते ही नहीं है। हालांकि ईमान छीन सकता है। पहले तो ये समझिए, आपको पता है मेरे आका अलैहिस्सलाम की दुआ? पहले ये बताइए, प्यारे आका का कल्ब मुबारक कैसा है, आपका दिल अक़दस, आए हाय, तेरे सदके में आका सारे जहान को दीन मिला, जिनके सदके में ईमान मिला, वो दुआ करते थे। वो दुआ क्या थी? या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिका, ऐ दिलों को फेरने वाले, मेरे दिल को तेरे दीन पर साबित कदमी अता फरमा। ये अल्लाह के नबी दुआ हमारी तालीम के लिए फरमाते। हमें टेंशन ही कोई नहीं। ईमान की मजबूती के बारे में सोचिए।